मेरा नाम स्नेहा है। मेरे विआह नूं कुछ ही दिन होए सन। मेरा घर वाला मेरे नाल कुछ अजीब जिहा व्यवहार करदा सी। विआह वाली रात मैनू अपने कमरे विच बैठी नूं 3 घंटे हो गए सन ते मैं अपने घर वाले दा इंतजार कर रही सी। बैठे बैठे मेरे लक विच पीड़ होण लग पई सी। मैं अचानक घड़ी वल वेख्या तां रात दे 2 वज रहे सन। मैं बड़ी हैरान होई कि अज तां मेरी पहली रात है। मैं सोचदी सी कि पहली रात नूं ही मुंडा कुड़ी अपनी सारी जिंदगी एक दूजे नाल बिताउण दियां सौहां खांदे हन ते वादा करदे हन। मैं हाले तक अपने घर वाले नूं कदे भी नेड़ियों नहीं वेख्या सी। साडे खानदान विच ये रस्मां कीतियां जांदियां सन कि कुड़ी मुंडा विआह तो पहले एक दूजे नूं जाण पछाण नहीं सकदे ते ना ही इकट्ठे बैठ के गल्लां कर सकदे हन। मेरी छोटी भैन मेरे घर वाले दियां बहुत तारीफां करदी सी। वो कहंदी जीजा जी बहुत चंगे हन। मैं अपने मन ही मन विच सुपने जिहे देखण लग पई। मैनू अपनी सुहागरात दा बड़े चिरां तो ही इंतजार सी। विआह वाली रात जदों मैनू अपने कमरे विच बिठाया गया तां मैं बड़ी डरी सहमी होई सी। अपने घर वाले दा 3 घंटे इंतजार करदी करदी दे मेरे सुपने ते ख्वाहिशां टुट रही सन। मैं एक बार तो सोचा कि बाहर जाके देखा कि वह है कित्थे, पर इन्नी रात नूं मैं बाहर नहीं जा सकती सी। मैनू नींद आउण लगी ते मैं बैड नूं पिठ ला के बैठी ही सौ गई। मैं होर इंतजार नहीं कर सकती सी। उदों ही अचानक दरवाजा खुलण की आवाज़ आई। मैं डर के उठी ते वेख्या कि कमरे विच तां हनेरा ही बहुत सी। मैं डरदे डरदे पूछा कि कौन है। मैनू कोई पैरां दी भी आवाज़ नहीं आई। मैं आवाज़ मारी कि की तुसी आए हो। कमरे विच इन्ना हनेरा क्यों है, जे लाइट चली गई। मैं इक्को ही सां विच किन्ने ही सवाल पूछ लए। फिर किसी ने बंदे दी आवाज़ विच खंगूरा मार के बोलिया कि मैं ही हाँ, तेरा घर वाला। मेरा दिल जोर जोर नाल धड़कण लगा। मैं जानदी भी सी कि इस वेले तां मेरा घर वाला ही कमरे विच आ सकदा है। मैनू इदां लगदा सी कि जिवें अपने घर वाले नूं देख के मेरी सारी थकावट दूर हो गई होवे। मैं हैरान तां होई सी कि उन्हां ने कमरे विच आउंदे ही लाइट बंद क्यों कर दित्ती। जे लाइट गई हुंदी तां मोमबत्ती जां बैटरी कोई कमरे विच लै ही आउणी सी। मैं हनेरे विच ही उस वल देख रही सी। मैं उसनूं अपने कोल आउंदे होए महसूस किया। फिर उसने मेरे कोल बैठ के कहा कि मैनू माफ कर दो। मैं अपने दोस्तां नाल बाहर गल्लां बातां कर रहा सी ते मैनू पता ही नहीं लगा इन्ना टाइम कदों हो गया। उसने कहा कि मेरे दोस्त मैनू आउण ही नहीं दे रहे सन ते बस मजाक ही करी जा रहे सन। तू थक गई होवेगी, तू सो जा हुण, बाकी दियां गल्लां आपां कल नूं करांगे। मैनू उसदी आवाज़ कंबदी जही लगी। वो बोल भी रुक रुक के रहा सी। उसनूं तां इहो जी कोई बीमारी भी नहीं सी जो वो इदां बोलदा। वो मेरे नाल इदां गल्लां कर रहा सी जिवें उसनूं शर्म आउंदी होवे। मैं सोचदी रही सी कि मुंडा हो के भी मेरे तो शर्मा रहा है ते मैनू बड़ी हैरानी जही हुई। मैनू अपनी छोटी भैन की गल याद आई कि उसने मैनू कहा सी कि दीदी जीजा जी गल्लां करदे साडे तो शर्मा रहे सन। मैं उन्हां नूं पुछया कि तुसी कमरे विच हनेरा क्यों कीता, तुसी मैनू देखना नहीं चाहुंदे। ये गल तां सच है कि एक कुड़ी अपने घर वाले करके ही हार श्रृंगार करती है ताकि उसका घर वाला उसनूं देखे ते उसकी तारीफ करे। वो किन्ना चिर चुप करके बैठा रहा ते फिर बोलिया, मैं तेनू रज के वेख लिया सी जदों तेनू मेरे कोल बिठाया सी। तुसी बहुत सोहणे हो, पर साडे ये रस्म कीती जांदी है कि मुंडा 1 महीने तक कुड़ी दा मूँह नहीं वेखदा ताकि उन्हां दी जोड़ी नूं नज़र ना लग जाए ते नाल ही वो एक दूजे नूं चंगी तरह समझ लैण। मेरी मम्मी ने कहा है कि कुछ दिन हनेरा करके ही तू अपनी घर वाली कोल जाना है। मैनू उसकी गल बड़ी अजीब जही लगी, पर मैं उसकी गल नूं सच मन लिया। मैं उस नाल कोई बहस नहीं करना चाहुंदी सी। मैं सौण लई लम्मा पैण ही लगी सी तां अचानक मेरा ध्यान पिया कि वो तां मेरे नालों पहलां ही लम्मा पै गया। मैनू बड़ी रीझ सी कि मैं उसका चेहरा तां वेख लवां। उसे दिन मैं उसनूं
अपना सब कुछ मन लिया सी। जिस दिन वो बरात लैके आया सी अते उसने सहरा सजाया होया सी, मोतियां दियां लड़ियां करके मैनू अपने घर वाले दा मूँह चंगी तरह नहीं दस्या सी। इदां ही रात बीत गई। मैं सोचा कि सवेरे मैं अपने घर वाले नू वेखांगी। जदों सवेर नू मेरी अख खुली ते मैं पासा पलट के वेख्या तां मेरा घर वाला तां बैड ते है ही नहीं सी। बाथरूम का दरवाजा भी खुला पिया सी। मैं फटाफट उठी ते कमरे विचों बाहर चली गई। मैं बाहर होके वेख्या तां मेरी सस कुछ परेशान जही लग रही सी। वो मैनू देख के हल्का जिहा हसी। उसने मैनू इशारा करके अपने कोल आउण लई कहा। मैं उन्हां कोल गई ते नाल ही मैं आला दुआला देखण लगी कि मेरा घर वाला कित्थे चला गया। मैं अपनी सस कोल बैठी हुई सी ते उसने मेरे ते फूक जही मारी। वो कुछ पढ़ रही सी ते मैं सोचा वो मेरे लिए ही कुछ पढ़ रही सी, तां ही उसने मेरे उत्ते फूक मारी सी। मैनू अपने घर वाले दी गल याद आई कि शायद ये मेरे ते मेरे घर वाले लिए पढ़ रही है। मैं अपनी सस नू पूछा कि दविंदर कित्थे चले गए, वो मैनू घर विच किते दिस नहीं रहे। मेरी सस ने कहा वो तां काम ते चला गया है। मैं फिर घड़ी वल देखा तां हाले तां 7 ही बजे सन। मेरा घर वाला किसी वड्डे अफसर नाल रहिंदा सी ते ओहदा दफ्तर जाण दा टाइम 9 बजे दा सी, पर वो अज 7 बजे ही किवें चला गया। मैनू इदां लगदा सी जिवें मेरी सस मेरियां अखां पढ़ रही होवे। सस ने कहा ओहदे दफ्तर जाण दा कोई पक्का टाइम नहीं, जदों भी अफसर फोन कर दिंदा है उसनू उदों ही जाना पैंदा है। अज उसदे दोस्त दा मोटरसाइकिल खराब हो गया, उसनू भी नाल लैके जाना सी, तां करके टाइम नाल चला गया। ते शाम नू भी अपने दोस्तां नाल गल्लां बातां करन लग जांदा है, तां रात नू भी घर लेट ही आउंदा है। तू रोटी खा लै। मेरा दिल करदा सी कि मैं अपनी सस नू पुछ लवां कि की दविंदर दा विआह ओहदी मर्जी तो बिना किता है। वो तां रात नू भी मेरे कोल नहीं आया अते ना ही सवेरे उसने मैनू बुलाया ते इदां किदां काम ते चला गया। भला कोई अपने विआह तो दूजे दिन भी काम ते जांदा है। मैं चुप करके बैठी सी ते दूजे कमरे विचों कोई मुंडा निकलिया ते मैं फटाफट अपने सिर ते चुन्नी लै लई। मेरी सस ने मैनू कहा कि ये तेरा दिओर है। मैं उसनू सत श्री अकाल बुलाई ते वो मैनू अपनी अखां नाल ही जवाब दे गया। मेरा सारा दिन भी बैठी दा ही बीत गया, पर मैनू मेरी सस कुछ परेशान जही लग रही सी, क्योंकि वो तां बड़ी खुश रहन वाली औरत है। मैनू लगदा सी कि मेरी ते सस दी बहुत बनिया करेगी, पर वो तां मेरे नाल चंगी तरह गल भी नहीं करदी सी। मैं जदों उसनू बुलाउंदी तां वो अपने ख्यालां विचों निकल के फिर मेरी गल सुणदी सी। साडे घर विच मेरा घर वाला, दिओर, सस ते ननाण ही रहिंदे सन। मेरी ननाण मैनू कहंदी कि भाभी तुसी तैयार होके वीरे दा इंतजार कर रहे हो, तुसी मेरे नाल भी बह के गल्लां कर लिया करो। मैं कहा मैं तुहाडे कोल ही हाँ, मैं तेरे वीरे नाल कोई जरूरी गल करनी है। तां वो वापस अपने कमरे विच चली गई। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। काफी रात हो गई सी। मेरा ध्यान बार बार घड़ी वल ही जा रहा सी। पता नहीं वो कित्थे रह गया सी। मेरी सस मैनू आवाज़ां मार रही सी कि स्नेहा आजा पुत्र रोटी खा लै। मैं अपने कमरे विचों बाहर चली गई ते बरांडे विच बैठ के रोटी खाण लगी। मेरा दिओर भी लागे बैठ के रोटी खा रहा सी। मैनू लगा जिद्दां वो चोरी चोरी मैनू देखदा होए। मैं उस वल वेख्या तां उसने अपना ध्यान भटका लिया अते रोटी विचाले ही छड्ड के घरों बाहर चला गया। मेरे दिमाग विच बड़े ख्याल आ रहे सन। मैं सोच रही सी कि मेरे नाल हो की रहा है। मैं अपने कमरे विच जाके रोण लग पई। मैनू लगदा सी कि मैं अपने घर वाले नू पसंद नहीं हाँ अते वो मैनू नफरत करदा होवेगा जां वो किसी होर कुड़ी नू प्यार करदा होवेगा। मैं अजे ये सोच ही रही सी कि मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई। मेरा घर वाला दूजे पासे वल मुंह करके बैठा सी। मैं अज उस नाल सारी गल क्लीयर करना चाहती सी। मैं बिना कुछ बोले ही उस कोल जाके बैठ गई। मैं अपना मोढा उसदे मोढे नाल जोड़ के बैठ गई ते वो उठ के फटाफट मेरे तो दूर होके बैठ गया। मैं अपने घर वाले वल वेख्या
ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।